કઈ વાતચીત કોઈને? જયમેશ આનંદજી, કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો વાતચીત કરી શકો છો, કંઈ પણ. હા જી, હા પૂછી, બોલો બોલો. આગળ આવી જાઓ, હિન્દી ગુજરાતી જે હોય આગળ આવી જાઓ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं जयमेश आनंद जी से पूछती हूँ कि आपने इस तरह का दादा को एक बार मिले और कैसा समर्पण किया कि आपकी क्रिया जो आप लेके आए, आप दीक्षा लेने वाले थे और छोड़ दिया 1 मिनट में। ना, हमने तो छोड़ा नहीं है, हमने छोड़ा मतलब नहीं है। दृष्टि ही पूरी आपकी चेंज हो गई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं? हमें भी तो दादा मिले हैं। आपकी भी हो ही गई है। अच्छा। लेकिन वो जो पूरे अज्ञान में जो भरा है ना, वो तो निजरा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा, हाँ वो तो है। हमारा था, पूरे भरेला था, लेकिन हमारा कहीं न कहीं जो व्यक्ति को नहीं पकड़ते थे, शब्दों को नहीं पकड़ते थे, शास्त्रों को नहीं पकड़ते थे, उसके जो हार्द था, उसका जो मैसेज था, एक्चुअली माइल स्टोन नहीं पकड़ते थे। लेकिन मेरे को अहमदाबाद से बम्बई इतना किलोमीटर जाना है, समझ में आने, और 400 किलोमीटर आया तो अभी 100 किलोमीटर बाकी है, तो उस तरह से हम मोमेंट करते थे। वो माइल स्टोन को पकड़ा नहीं था, शास्त्र को नहीं पकड़ा था। अच्छा अच्छा। जो अंगुली निर्देश करते हैं वो पकड़ा था। हाँ, इशारा जो दिया हाँ, उन्होंने, इशारा जो संज्ञा बोलते वो पकड़ा था। हाँ, समझ में हाँ, राइट राइट राइट। हमारे यहाँ 40-50 साधु साध्वी की व्यावच होती थी। ओह, हम जहाँ रहते थे पूरी जैनों की बस्ती थी। अच्छा। हाँ, समझ, पाठशाला शिविर में सब गए थे। बात समझ में आया? हाँ, सही सही। हमारा फादर मदर भी दीक्षा लेने वाले थे। ये 33 साल की उम्र में शादी की है। अच्छा। उसको शादी नहीं करने का था, उदय इस तरह का था। तो हमारा जो मदर थी, उसकी 2 साल की उम्र थी और उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो खाली उसकी मदर और हमारी मदर दोनों ही थे। अच्छा, ओके। तो उपासना में जाते थे तो साधु भगवंतों को चिंता होती थी कि लड़की का क्या होगा। हाँ, सही बात है। उसकी माताजी तो धर्म में है, लेकिन ये लड़की का क्या होगा। सही। तो जो श्रावक लोग आते थे तो ध्यान में आता था कि ये लड़का इसके लिए अच्छा है। समझ में आने? सही। तो सही है, मैं फिर भी वो साधु ने वो संसार का व्यवहार करवाया और शादी करवा दिया। अच्छा। वो माँ बाप भी दीक्षा लेने वाले थे। बाप रे। हाँ, समझ में आने? और हमको भी सब जगह पे उपाश्रय में सब जगह पे ले जाते थे। मेरे पिताजी हर साल अट्ठाई करते थे। जितनी उम्र हुई उसकी 82 ईयर थी, 82 ईयर तक उसने 8 उपवास किया है पर्यूषण में। सही बात है। हाँ, समझ में आने? तो आप संस्कार लेकर ही आए थे? पूर्वक के लेके आए। हाँ, हाँ, वही समझ लेके में ही आने? आए हो। अब यह वर्तमान का कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, वर्तमान पूर्वक के लेके पूर्व आए। के लेके आए हो। समझ में आने? और ये ज्ञानी पुरुष मिल गए तो पूरा रोग निकाल दिया। ज्ञानी तो हमें भी मिले ना, ज्ञान विधि तो हमारी हाँ, लेकिन भी हुई है। अपने तो कृपाणु क्या- देव मिले, दादा अभी मिले। तो क्या है, दूध में दही में है। आप हमको तो पकड़ा था। अच्छा। और गलत भाषा में बोले, बोची पकड़ा था कि देखो आपको ये ज्ञान चरितार्थ करना है, तो जैन पुद्गल छोड़ना पड़ेगा, आपको पकड़ा नहीं है। तो अभी अपने तो इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी। हमारा तो ऐसा रहा ही नहीं था। अच्छा। वास्तव में हमको तो पकड़ा था एक्चुअली। समझ में आया कि नहीं? तो काम बन गया, आपका भी काम बन जाएगा। हाँ, 100%। थोड़ा समय लगेगा, 1 अवतार या 2 अवतार होगा, 2 से 3 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, 1 अवतार में ही जाना। तो फिर पूछ के समाधान ले लो, पूछ के समाधान ले लो, हमारी नकल नहीं करने का। ज्यादा अवतार नहीं भटकना है। हाँ, तो फिर वो दूध में दही में नहीं रहने का। अच्छा अच्छा, सही समझ है। में आने? सबका आइडियोलॉजी अलग अलग है। श्रीमद राजचंद्र की आइडियोलॉजी अलग है, सही दादा बात। भगवान की आइडियोलॉजी अलग है। समझ में आने? महावीर स्वामी की आइडियोलॉजी अलग है। ये सब अलग अलग है। उसमें कंपैरिजन करने जाएंगे तो वो ज्ञान विराधना हो जाएगी। दर्शन के ऊपर आवरण आ जाएगा, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाएगा। नहीं, पहले तो क्या हुआ कि जब 2018 में ज्ञान लिया ना, तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। दादा भगवान का एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, तो उसी में 3-4 साल ऐसे ही निकल गए। और सत्संग का कोई समागम था नहीं उस टाइम मेरे को। और उसके बाद मेरे भाईंदर में रहते ज्योति करके है, ज्योति गढ़ा,
उसी ने मेरे को मतलब ये धीरे 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 ज्ञान विधि दिलाई, वही मेरी ऋणानुबंध थी, मतलब उसने दिलाई। और उसके बाद मैं आपसे मिली भी हूँ, आपको हाँ, मिली हाँ, हूँ मैं, मिली है, मेरी मिले। सिस्टर और ज्योति गढ़ा, हम हाँ, तीनों हाँ। आपको बहुत साल पहले मिले जब मेरे को ज्ञान विधि हुई थी। यहाँ नीचे बैठे थे। पहले 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 मंजिले पे हाँ, बात हुआ था। और बात हुई थी अपनी। बात हाँ, याद आ हाँ, गया, हाँ, याद याद आ आया। गया, आ गया। तो वही। और इतने साल सत्संग का कुछ समागम था नहीं, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। कंटिन्यू सत्संग मिला नहीं, यहाँ होता तो maybe- सत्संग चलता ही है, वो उसके बाद ही चलता ही रहा है। नहीं, आपका पर आना मैं नहीं जाना, एक्चुअली किसी को जानती ही नहीं थी, किसके आना साथ आओ? आना जाना नहीं है, वो आपकी बात है। यहाँ तो चलता ही नहीं, है। मैं किसी को जानती ही नहीं थी। नहीं, वो और जानती नहीं, अपने तो सभी बहन को पकड़ना नहीं। यहाँ किसी को पूछते नहीं क्या कहाँ से आया क्या नहीं है, वो तो आपको स्वागत ही करते हैं। सभी बहन और तो उस स्वागत ही टाइम करते हैं। कोरोना का भी थोड़ा काल समय चल रहा नहीं, था। हमारा भी Context कोरोना में था, कोई हमारा भी नहीं। कोरोना था। नहीं, 100% आपका भी था। तो हमारा तो Context में 20 कोई था नहीं। 20 घंटे हमारे को फोन पर बात होती थी। अच्छा, कि निमेशा ने सबको होती थी। हम कोरोना हाँ, में हाँ, हाँ। कोरोना का काम करता था, हमें हमारा काम करते थे। पर उस टाइम मेरे कॉन्टेक्ट में कोई नहीं था। संजोग अच्छा हुआ कि हेमा है ना, हेमा वो मिली मुझे। बराबर। 1 साल तक उनके कॉन्टेक्ट में मैं रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसी के फोर्स की वजह से उसने मेरे को मोटिवेट किया और यहाँ पे आना चालू हुआ। फिर तब से कंटिन्यू है ऐसा। तो अभी पूछ लो, सब पूछ ले, समाधान ले लो। दूध में दही में नहीं रहने का। हाँ, नहीं, सच्ची बात है, समझ और में सही नहीं? है बात है आपकी। ये भरोसा बिना की मुड़ी है। राइट है, कब क्या होगा मालूम नहीं पड़ेगा। कोरोना में बच गए तो फिर काम कर लो। सही बात है। જયમેશભાઈ એને કહી દો દર શનિવારે થાય છે, રેગ્યુલર આવે. हर शनिवार को होते हैं, बस હાજરી પૂરી શું એમની? हाजरीपुर से। ओके ओके। बोलना नहीं कि मालूम नहीं कहाँ सत्संग चल रहा है. नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। શું થયું નિમેશભાઈ? જય નવરાત્રી સચ્ચિદાનંદ. પછી કેમ આગળ શું થયું? નવરાત્રીનું તમે જય સચ્ચિદાનંદ. નવરાત્રી આગળ પછી ચલો, જવા દો। આ વરસ પૂરું કરી નાખો. आप जो ज्योति गढ़ा गोरेगांव, अरे भाईंदर रहते हैं वो मोहन भाई दादर वाला। मोहन भाई, हाँ दादर वाले मोहन भाई। हाँ, हेमा तो चली गई सूरत, सूरत शिफ्ट हो गए। माइक में बोलो। हेलो। हाँ, ज्योति ने ही मुझे ज्ञान के लिए मोटिवेट, क्योंकि श्रीमद राजचंद्र जी का 12 साल तक था मेरा एक्चुअली, वांचन था, वो सब था। और परम पूज्य पापा जी का था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो बोलते थे को शास्त्र का इतना वो हो करना था, वांचन करना था, बट हो नहीं रहा था मेरे से। तो बोलते तू लेके ही नहीं आई तो कहाँ से होगा तेरे को। आप कहाँ तेरे को- रहते हैं? मैं भाईंदर ही रहती हूँ। भाईंदर रहते। क्या हाँ। नाम आपका? मनीषा। जय सच्चिदानंद। तो उसी भाईंदर ईस्ट। नहीं नहीं, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। 52 जिनाले के सामने बड़ा मंदिर है ना। वहाँ पे बहुत बड़ा राधा स्वामी का पंडाल बना हुआ है। हाँ राधा हाँ, होता है ना, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है। तो उन्हीं की रेफरेंस से फिर मेरी ज्ञान विधि, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। और कनु दादाजी को हाथों हाथ बोला कि इसको ज्ञान विधि लेनी है करके। तो कनु दादाजी ने खुद बोला रमेश भाई को कि आनो नाम लखा ही ले जे। और फिर उसी रेफरेंस से मेरी ज्ञान विधि हो गई है अच्छा है, चलो अच्छा। एक्चुअली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। બીજા કોઈને કંઈ વાતચીત? હું તો પૂછું છું ક્યારની, જવાબ તો દેતા નથી. સરીબેનના કોઈને પ્રશ્નનો વાતચીત જવાબ વાતચીત. આપવાનો છે। પહેલું નોરતું ચાલુ થયું છે। રંજનબેન લો માઇક લો, માઇક લો. એમને એમ બોલો ને। નંદી, હા, કાચબાનું શું? કાચબો એમને જ છે। કાચબો એમને છે। ના, કાચબા વિશે મને જાણવું કાચબા છે વિશેની માહિતી આપો। કાચબો તો એમને જ છે, હા, પણ એ એટલા માટે. પૂછું પ્રતિક એ રૂપક શું કહેવા માંગે છે? તમે થોડીક વાર રહેશો? ભાઈ, મને પ્રશ્ન થાય છે તો મને છૂટ મળી છે પ્રશ્ન કરવાની। કાચબામાં તો બહુ મોટો ગુણ છે। દરેક ધર્મની પ્રતિષ્ઠા વખતે નીચે કાચબો રાખે। કોઈ પણ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા હોય, નીચે કાચબો રાખે। કાચબામાં એક મોટો ગુણ કયો
કે એને કોઈ પથ્થર મારે ને કંઈ પણ કરે ને એના હાથ પગ માથું બધું અંદર લઈ લે, સામે એટેક નહીં કરે, સામે એટેક નહીં કરે. ગમે તેટલો પથ્થર મારે એની જગ્યા પણ નહીં બદલે, ત્યાં ને ત્યાં રહેશે, બધું લઈ લેશે. ને પછી લાગે કે પાછું શાંત પડી ગયું છે એટલે પાછું બે હાથ બે પગ બહાર કાઢી માથું કાઢીને આગળ વધશે. કોઈ બીજું રિએક્શન નહીં આપે કાચબો. કારણ કે કાચબાનો આ ગુણ વિતરાગોના પેલામાં છે. પછી બેન પછી આવો પછી. હા તો જાઓ. હા નહીં ડરવાનું, હા નહીં ડરવાનું. પિયરમાં સરસ. ના ના હા ના ના કોઈ હા મરીન લાઇન્સ બદલો લેવા આવ્યા. ના 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 હા ના ના કોઈ મારવા ના આવે, કોઈ ના આવે આમાં કોઈ ના મસ્કરી ના કરે. ના ના કઈ નહીં, કોઈ નહીં કરે, કોઈ નહીં કરે. બેસો કઈ નહીં, કોઈ નહીં મારશે તો નહીં. ના કોઈ ચોર્યા? કોણે? તમારા ભાઈએ લગ્ન નથી કર્યા, મોક્ષે જતો રહ્યો તો પૈસા ક્યાં ગયા? આપીને ગયો ને? હા તો વાંધો નહીં, ભલે મોક્ષે જાય, આપણને પૈસા ના ના ચોરાય. હા આપતી નથી. હું પ્રાર્થના કરું તમને આપશે, ચોક્કસ આપશે, કોઈ વાંધો નહીં. હું પણ તમારી સાથે છું, પોલીસ જોડે હું પણ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. અને હું પ્રાર્થના કરું છું બધા પૈસા મળી જશે. જોજો તમે મોક્ષે જાઓ એ પેલા આપતા જજો પાછું, જોજો. હા આ જગન્નાથ, અંદરે જગન્નાથ બારે જગન્નાથ. અરે કોઈના બાપથી નહીં કોઈની માથી નહીં ડરવાનું. પાછા આવ્યા? હા હા એમ, ચલો સરસ. બસ બસ દાદાએ દર્શન આપ્યા, કામ થઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ. જોજો ધીરે ધીરે જોજો. તમે પડો તો વાંધો નહીં, પેલું મારું માઇક છે ને બહુ મોંઘું છે કેમેરો. તમે પડો તો વાંધો નહીં, 50 રૂપિયાના. નહીં જવા તો એ કાચબાથી તો આગળ આવ્યા, પછી પાછું કાચબાની કેમ માંડો છે યાર. આવજો આવજો, જો મને આવજો કરે, જો મને આવજો કર્યું, આવજો પાછા આવજો. જાઓ જો મારા ઋણાનું બંધ જુઓ તમે કેવા છે. તમારી જોડે ઋણાનું બંધમાં કંઈ ખાટવાનું નથી. જો આ બસ બસ લઈ જાઓ. હા ના પછી 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 તો પાછી મીઠાઈ લઈને આવે છે. કાચબામાં ગુણ છે. દરેક ધર્મમાં જે મૂર્તિની સ્થાપના થાય ને તો પહેલાં કાચબો મૂકે. સોનાનો મૂકે, ચાંદીનો મૂકે, પંચ ધાતુનો મૂકે, તાંબાનો મૂકે. છેલ્લે કશું ના થાય તો પણ એના આકાર જેવું કંઈ પણ મૂકે. કારણ કે કાચબામાં મોટામાં મોટો ગુણ કે ક્યારેય કોઈની સામે એ એટેક ના કરે. કોઈની સામે એટેક ના કરે. એ ગમે તે થાય જે હોય એને ક્યારેય ઉતાવળ ના થાય ને ક્યારેય એને આળસ ના આવે, એની સ્ટાઇલથી જયા કરે. સેમ વાત તીર્થંકર પરમાત્મા મહાવીર ભગવાનને હતી. મહાવીર ભગવાન પર લોકોએ અગન ગોળા ફેંક્યા, પથરા માર્યા, નાગા બાવા કીધું અનાર્ય દેશમાં. આ બધી વાત ભગવાન તો પોતાની પરીક્ષા લેવા જ ગયા હતા. ભગવાનને આમાંનું કશું અડતું જ નહોતું. એ કે હજી કરે, અને જ્યાં સુધી બધા બોલ્યા ને ત્યાં સુધી એ એમનેમ જ ઊભા રહ્યા, ગયા નહીં. એ આખો હિસાબ ચૂકવી નાખ્યો, પતી ગયો.
પછી પાછું ભગવાને આગળ ચાલવાનું કર્યું. કારણ કે આ કોઈ વસ્તુથી, કારણ કે એમને અપમાન કો આવું કંઈક કો અડે કેવી રીતે? આજે જ્ઞાન લીધા પછી આપણને અડતું નથી. હિરેનભાઈ પ્રસાદ આવ્યો, સાહેબ પ્રસાદ ટાઈમે બહુ આવી જાય 24 હા 24 છે તો હજી 15 મિનિટ બહાર રહ્યો તો મારે પતી જાત. પણ પેલા બેન ના મળત મને, આ લાભ ચૂકી જાત હું પાછો. તો આ આખું કાચબાનું જે વાત છે ને એ આખી આ રીતે વાત છે. રહી નવરાત્રિની 9 પ્રકારની 9 કલમ દાદા ભગવાનની વાત છે, મારી નથી. 9 કલમ અને 9 પ્રકારની શક્તિ તમારી અંદર પ્રગટ થાય તો આપણે બધા 9મું ગુણ સ્થાનક જીતી શકીએ. 9 પ્રકારની શક્તિ, 9 અંગોની પૂજા, 9 ગ્રહ. સમજવા જેવું છે આ બધું, આ એમને ગપ્પે ગપ્પું નથી. જ્યારે આ બધી શક્તિ પ્રગટ થાય ત્યારે 9મું ગુણ સ્થાનક જીતે અને 10મામાં આવે એટલે વિજયાદશમી કહેવાય. કારણ કે હું 9મું ગુણ સ્થાનક, એટલે હવે પડવાના ચાન્સ 2% જ રહ્યા. કારણ કે મોટામાં મોટું ગુણ સ્થાનક ક્રમિક માર્ગમાં જે છે એની પર વિજય પામ્યા. કારણ કે એમની શક્તિ, એમની અંદરની પોતાની નિષ્ઠા, નિશ્ચય, એ 9મું ગુણ સ્થાનક સ્ત્રી માટે પુરુષ પરિગ્રહ અને પુરુષ માટે સ્ત્રી પરિગ્રહ. આ બધા પરિગ્રહમાં, આ બધામાં મોટામાં મોટું આકર્ષણ કો, પરિગ્રહ કો, અથવા તો ચોંટ કો, અથવા તો પોતે અટક્યા કો, પુરુષ સ્ત્રી, પુરુષ માટે સ્ત્રી પરિગ્રહ અને સ્ત્રી માટે પુરુષ પરિગ્રહ. જેવું તેવું નથી. અને એ જીતવું એને 9મું ગુણ સ્થાનક જીત્યા કહેવાય. વિચાર માત્ર ના આવે, વિચાર માત્ર ના આવે એ બાબતમાં. એટલે વિજયાદશમી એ આ 9મું ગુણ સ્થાનક આ 9 શક્તિથી જીતાય છે. સામે 9 અંગોની પૂજા, 9 ગ્રહ અને આ કાળનું ઊંચામાં ઊંચું 9 કલમો. 9 કલમ જેવું કોઈ શાસ્ત્ર જ નથી સાહેબ. બધા શાસ્ત્ર 9 કલમમાં સમાઈ જાય છે. પણ આપણને પેલું કોમન તરીકે મળી ગયું ને એટલે થોડુંક આપણને એના પ્રત્યેની આખું હૃદયથી 9 કલમ નથી નીકળતી. બોલાય છે, કહેવાય છે. આ 9 કલમની પ્રાર્થના કોની પાસે કરો? હે દાદા ભગવાન, જુઓ તો ખરા. અને દાદા ભગવાન કહે છે આ 9 કલમમાં 5 મહાવ્રત આવી ગયા, આ બધું આવી ગયું. કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ. અશોકભાઈ તમે આવ્યા? મોતીઓ કઢાયા? ઓ સરસ સરસ, આનંદ થયો. આવ્યા તો પપ્પાની યાદ આવી. એ બધા મહાત્માઓના દર્શન, દાદા કહેતા હતા કે બધા મહાત્માઓના દર્શન કરી લેજો, પછી એ દર્શન પણ મળશે નહીં. અત્યારે આવ્યા છે ને બધા. આજે ખાલી ખુશાલભાઈ ને લક્ષ્મી માસી નથી, બાકી જયા માસી છે. જૂના જોગી અમા બધા, ખૂબ જૂના, ખૂબ. દાદા ભગવાનનો પણ લાભ એટલો લીધેલો. કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. આ કઈ જાગૃતિની વાત છે સાહેબ? વખતે કદાચ હું ના દુભવતો ચાલે, પણ વખતે હિરેન આનંદજીથી કંઈક એ ભાઈને કે બેનને કંઈક કહેવાઈ ગયું, એમણે આવીને મને કીધું, મને અંદર આનંદ થાય.
દુભવું, દુભાવવું અથવા દુભવવા પ્રત્યે અનુમોદન કરવું. કરવું, કરાવવું અને અનુમોદન, આ ત્રણમાંથી ક્રમિક માર્ગમાં એક કર્મ બંધાય જ, ગમે તે હોય ને. ત્યારે આપણને તો જ્ઞાન આપ્યું, શુદ્ધાત્મા આપ્યા અને 9 કલમો આપીને એવી જાગૃતિના સ્ટેજ પર છીએ કે કર્યું હોય, કરાવ્યું હોય કે અનુમોદન હોય, શૂટ ઓન સાઇટ પ્રતિક્રમણ થાય. સાહેબ, આપેલું પર્યુષણમાં પ્રતિક્રમણ થાય તે તો ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ મૂકેલું છે. કારણ કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કીધેલું આખા દિવસના પ્રતિક્રમણ રાત્રે કરજે અને આખી રાતના પ્રતિક્રમણ દિવસમાં સવારે ઉઠીને કરજે, રાયસી દેવસી. પછી ભગવાન મહાવીર સ્વામી જોયું કે નથી બનવાનું. અઠવાડિયે કરજે, જોયું નથી બનવાનું. પાક્ષિક 15 દિવસે કરજે પ્રતિક્રમણ, ના બન્યું. પછી કહ્યું મહિને એકવાર કરજે. કરતા 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 ભગવાન મહાવીર સ્વામી જોયું સુપર મોસ્ટ કાળ આવી ગયો છે, પંચમારો. ગઈકાલે શું ખાધું યાદ ના હોય તો પછી તો કે છેલ્લે સંવત્સરી તો કરજો જ. સંવત્સરી આખા વર્ષની ભૂલ જોઈ જવાની. આ બોલતા નથી ને કોઈ? અરે હાજી હાજી શું, મેં મંદિર પહોંચા, એક બચ્ચા દેખા. આખા વર્ષની ભૂલો જોઈ જવાની અને આખા વર્ષની તો જવા દે, એ દિવસની ભૂલો કેટલી થઈ. ભગવાને અતિ કરુણાથી સંવત્સરી આપી, અતિ કરુણાથી, કે એક પ્રતિક્રમણ કોઈ પણ રીતે શબ્દ રૂપે પણ જાગૃતિ આપશે. આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જોડે ને, હું જોડે 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 જોડે, મારે તો કોઈ છે જ નહીં, જોડે જ. નિમેશાનંદજી, આ જે અત્યારે તમે કીધું ને કે આજે કોકનું હું અહમ દુભાવું, અથવા તમે કોઈનો અહમ દુભાવ્યો ને મેં જોયું ને અને મને જે આનંદ થાય છે ને, આ વસ્તુ તો ખબર જ નથી પડતી. એટલે હિરેનાનજી, આપણે બધા જે છીએ અત્યારે જે વાત કરીએ છીએ અથવા તો જે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ એ સ્થૂળ દાખલો છે અને સૂક્ષ્મમાં આપણે ઓળખાણ કરવાની છે. કારણ કે સૂક્ષ્મમાં ન થયું હોય તો સ્થૂળમાં આવે નહીં, અને વખતે સ્થૂળમાં આવી ગયું તો શૂટ ઓન સાઇટ પ્રતિક્રમણ થાય. બરાબર છે. શૂટ ઓન સાઇટ, તરત જ. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ એના પર ભાર આપેલો અને દાદા ભગવાને પણ ભાર એના પર જ આપ્યો કે તરત જ પ્રતિક્રમણ કરજે. એટલે આ જે નાની વસ્તુ છે એ તરત નથી દેખાતી અને એના પ્રતિક્રમણ નથી થતા, એટલે પછી આગળ વધે છે. પછી એમાં કાળ પંચમારો નજીક આવતો ગયો, જાગૃતિ મંદ, એટલે કે બહુ જાગૃતિ ઓછી થવા લાગી. પોતે દોષ કરે છે એ નથી દેખાતા, તો કરાવ્યું ને અનુમોદનમાં તો કેટલી જાગૃતિ હોય. જબરજસ્ત. એ તો કેટલી મોટી વાત થઈ. આ તો તમે અત્યારે વાત કરી ત્યારે ખબર પડી. ના ના, સીધે સીધી વાત કરું. તે ચા પીધી? તો કે આ પીધી. ભાવી તને? તને કઈ ઓછું ના લાગ્યું? રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આરામથી તું ચા પીતો તો, આરામથી તું દાળ ખાતો તો, આજે બધું ઘટી ગયું. રાખીથી 4 આઈટમ તો ઘટે જ નહીં, એમાં હું મોટી વાત કરવાની. એ અમારા ભોજનાલય જેવું. શું દાદાની કૃપા છે, 200 માટે બનાવેલું અને 500 જમી ગયા. એટલે તે બનાવેલું જ એવું બધાએ ઉણોદરી કરી. તો આજે તમે મારી બાજુમાં બેઠા છો, મેં કીધું કેવી લાગી દાળ, ભાવી? કંઈ ઓછું ના લાગ્યું? બીજી વાર ચાક, શું ઓછું લાગે છે? કંઈ? હવે તું પ્રેમથી ખાતો તો, પ્રેમથી રોટલા બોળતો તો, રાઈટ, અને મેં એને જાગૃતિ આપી. જબરજસ્ત. જાગૃતિ ના કહેવાય?
હા, કઈ જાગૃતિ આપી? વિકલ્પ. આ જુઓ જાગૃતિ. આપણે બાજુમાં એકબીજા બાજુમાં બેસીએ તો જાગૃતિ કઈ આપીએ છીએ એકબીજાને? એને સ્થિર થવાની, ના, એને એને ભાન કરાવવાની કે એને બાળવાની? બાળવાની. એને સ્થિર કરવાની. મારી વાત સાંભળી લેજો. એને ભાન કરાવવાની કે એને બાળવાની? બાળવાની. શાંતિથી ખાતા હતા. આ એક સ્થૂળ દાખલો હિરેનાનંદજી આપણી વચ્ચે થતો હોય છે. વાહ. આપણે આપતો પુત્રો બેઠા હોય ને તો પણ થાય હા. થાય. અને મને બરાબર ચા ના લાગી કે મને દાળ બરાબર ના લાગી અને સામેવાળી વ્યક્તિ એમ કે ના ચા બરાબર હતી, તું એને એમ કહીશ તને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. બધું જ બોલે. જાગૃતિ તારી ઓછી છે, નહીં તો ક્યારની તને દાળ ખબર પડી ગઈ હોત. ઘરેથી આવી છે કે હોટલમાંથી આવી છે. નિરંતર નહીં, આ સમજવા જેવું છે. નિરંતર વ્યવહારની વાત કરીને વ્યવહારમાં એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેનો મને આનંદ આવે છે. શું લાગ્યું તને દાળમાં? તો કે મીઠું ઓછું છે. મેં કીધું ને તને હા, ઓછું છે. હવે અહીંયા કોઈ છે જ નહીં, ચાખનારું છે જ નહીં. એ જે ચાખવા ગયો ને એ આખી પેટ ભરીને જ આવ્યો. થાય શું? 4 જણા ચાખે ને, 4 જણા સરસ છે દાળ, ઓછું છે એલા અહીંયા ચાખતું, આ ઓછું છે. ત્રીજાએ ચાખ્યું, આ ઓછું છે. હવે એક દાળ આ કાળમાં આખા ઘરને ભાવે? ના ભાવે. આખા ઘરને ભાવે? 4 જણા ના ભાવે. તો પછી આવડો મોટા સંઘને ક્યાંથી ભાવે તમારી એક દાળ? કારણ કે શોધતો તો આમાં અડદની દાળ ક્યાં છે? તો કે બધી આખું અજ્ઞાન ઓગાળી નાખ્યું. એટલે અડદની દાળની વાત કરું છું, અજ્ઞાનની કઈ માંડે છે? પણ ટેસ્ટ આવે. જે કંઈ પણ વ્યવહાર થાય છે ત્યાં જાગૃતિ શું છે? તો કે આ મન વચન કાયાથી કંઈક એક્સ્ટ્રા અપાઈ જાય છે કે નેસેસિટીનું અપાય છે? એક્સ્ટ્રા ભાઈ જાય. તમે આપણે બધા જોજો, કરવું, કરાવવું, અનુમોદવું, આ 9 કલમમાં. હું કહેતો તો મને દાદા ભગવાનની પહેલામાંથી તો કે ભલે તું કરે 9 કલમ, પણ હવે તું બોલ આ રીતે: હે દાદા ભગવાન, મને દેહધારી ભરતભાઈનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાય. કારણ કે મને જેની જોડે ઋણાનું બનશે એની હું 9 કલમ બોલું, મને બહુ ફાયદો થાય. કારણ કે હું લાવેલો છે હિસાબ. હિરેન આનંદ જોડે હિસાબ લાવ્યો છે ને હિરેન આનંદ જોડે મને કંઈક થાય છે તો હું 9 કલમમાં કલમ સ્પેશિયલી એમનું નામ લઈને બોલું. ખોટું કે સાચું? સાચું. આપણને દાદાએ કીધું કે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ દુભવવું નહીં. આપણે નથી દુભવતા અત્યારે. दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधार, अपनी जगह पे सब है सच्चे, उत्क्रांति के नियम से चलते. અત્યારે જેટલા છે દ્રષ્ટિ બિંદુ બધાના જુદા. દ્રષ્ટિ બિંદુ એટલે એક જાતનો વ્યૂ પોઈન્ટ, માન્યતા. માન્યતા વાળા દ્રષ્ટિકોણ બધાના જુદા છે. માન્યતા જુદી. પેલો કે મને આ ના ભાવે, પેલો કે ભાવે, મને આ ભાવ્યું પણ ગમ્યું નહીં, આ ભાવ્યું. માન્યતા. હવે જેની જે માન્યતા છે વ્યૂ પોઈન્ટ છે અને એ જ ધર્મનો આધાર છે. હવે મેં કીધું કે મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય, ન દુભાય, ન દુભાવાય. આજે હિરેન આનંદજી જે કહે, ભરતભાઈ જે કંઈ કરે, સામે જઈને કેવું સારું, પણ પાછળથી વલો 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 કરીને આખું વાતાવરણ બગડે એવું ના કરું. મને ન ગમ્યું
મેં હિરેન આનંદજીને કીધું આવું છે આવું છે આવું છે. કહેવાનો વાંધો નથી, બતાવવાનો વાંધો નથી. બતાવ્યા પછી મારે એનાથી આગળ નીકળી જવાનું છે. પણ હું એમને કહેતો નથી ને પાછળથી વલોવ્યા કરું છું. તમને ખબર પડી? તમને ખબર પડી હિરેન શું કરતો હતો? હા ના કરો એલા. આ તો આ લોકોને હિરેનની ઓળખાણ પડી ગઈ પોતાની છોડીને. આ કઈ જાતનું વળી? જે ન જાણતું હોય એને પણ આપણે જણાવવાનો આનંદ લઈએ. તો નિમેશ આનંદજી, આખા દિવસમાં જે આનંદ થાય છે, હા, એ આત્માનો જ છે. આ છે, આ છે. કારણ કે કોઈને આપણે આનંદમાં હોય એ જોવાય નહીં. અને જ્યારે એ મારા જેવો થાય, આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. હું બળું ને તું આનંદમાં, એ કેવી રીતે બને? એટલે એને પૂછ્યું ના હોય તો પણ તમને ખબર છે આમનું? ગઈકાલે આવેલા તમને ખબર નથી? ખબર તો તમે ક્યાં હતા? એટલે પણ જે કેવું એ કેવા માંડ ને. હવે એવી રીતે કે આખું પ્રમાણ દુભાય, એનું પણ દુભાવાઈ જાય, અને એ જે નિર્મળ દ્રષ્ટિથી જોતા હતા એ આખી દ્રષ્ટિ આપણે બગાડીને આપી. આ ઘરમાંય થાય, સત્સંગમાંય થાય. સત્સંગમાં આવવું એ તો બહુ મોટી જવાબદારી છે. પણ સાહેબ આ જે કરીએ છીએ એ આપણે કેટલા બધા ચોખ્ખા રહીને કરીએ છીએ. એટલે પેલાને તો એમ જ લાગે કે આ જ સાચું છે એમ. આજે હું વિકલ્પે કોઈને ચડાવું તો પેલાને એમ જ લાગે કે આ પરફેક્ટ માણસ છે એમ. એમાં એવું છે, હંમેશા આપણને બીજાની વાત ગમે ક્યારે તો કે એ વાત આપણને ખૂંચતી હોય તો એ વાત આપણને ગમે. રાઈટ, રાઈટ. ડૉક્ટરની પાસે ગયો અને મને બીમારી છે અને ડૉક્ટરે કીધું કે આ છે, તો તરત મારાથી એક્સેપ્ટ થાય કે ના થાય કે આવું થાય છે, આવું થાય છે? હા. એમ કોઈ આવીને મને કહી જાય અને મને પણ અંદર એ ટાઈપનું ચાલતું હોય, કારણ કે પોતાનું જોવા કરતાં બીજાનું જોવામાં વધારે આનંદ આવે. આ કળિયુગ છે. એટલે દાદા ભગવાને બધાને ઠપકા આપી 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 આપીને ઠારેલા છે. સીધે સીધા કોઈ ઠર્યા નહીં. ઠપકો આપે, આ બોલે, આવું, અહીંયાનું વાતાવરણ બગડે. અત્યારે આ સત્સંગમાં આવીને કઈ વાત કેટલી કરવી, સત્સંગમાં તો બહુ મોટી જવાબદારી. ઘરમાં કદાચ બગડે ને તો ઘરમાં પાછું સામેવાળા અથવા તો નજીકના હોય તો તરત ક્યાંય ને ક્યાંય પ્રતિક્રમણથી આંખ ખુલી જાય. આંખ ખુલે અને પ્રતિક્રમણ થાય. પણ અત્યારે તો ઘરમાંય નથી થતી. ઘરમાં ના થાય. એનું પ્રમાણ દુભાય છે. એ જે માને છે ને એ જે સમજે છે એ મને નથી ગમતું, અને મારી પાસે સત્તા છે, પાવર છે. ઘરમાં મારી પાસે પાવર છે, અથવા તો આ સત્સંગમાં અત્યારે મારી પાસે પાવર છે. તમે કંઈ પણ બોલો, મારે કેવી રીતે જવાબ આપવો એ તમને મને કોઈ પૂછનાર નથી. મેં પ્રમાણ દુભ્યું અથવા તો એને દુઃખ પડ્યું તો કે તને હવે શીખવા મળ્યું, ના થાય, ભલે દુઃખ પડ્યું. આ 9 કલમ દાદા ભગવાને એટલી બધી અંતસ્કરણની ઓળખાણ આપે છે. રાઈટ. કારણ કે આ ક્રિયા અંતસ્કરણમાં થાય, બહાર આવે ત્યારે કંઈક સમજણ પડે અને કંઈક ના પણ પડે. કારણ કે કયા ટાઈમે કઈ વાત કરવી ને કેટલી વાત કરીને પૂરું કરવું એ હજી એ વ્યવહાર જાગૃતિ નથી. કેટલું કરવાનું હોય. એટલે દાદાએ કીધું કે 9 કલમમાં પ્રાણ પૂરજો. 9 કલમ બોલવાની નથી, એમાં પ્રાણ પૂરવાના છે.
તે એક એક કલમ આપણને જાગૃતિ આપે, કારણ કે આ 9 કલમ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે. આ બોલવાની ચીજ નોય, અંતરમાં રાખવાની ચીજ છે. આટલા પાઠમાં તમામ શાસ્ત્રોનો સાર આવી જાય છે. આવું 9 કલમની નીચે લખેલું છે. વિચાર તો કરો સાહેબ. અને 3 વાર કીધું છે, કારણ કે સવારે બોલ્યા હોય ને એ માંડ 2 કલાક ટકે. આ કઈ પેન કિલર છે 6 કલાક ટકે? 2 કલાક બપોરે પાછી બોલવી પડે, કારણ કે સવારથી બપોર સુધીમાં જ કેટલી ભૂલો થઈ જાય છે. એટલે આ જે વાત છે 9 કલમ, 9 અંગોની પૂજા, 9 ગ્રહ અને 9 માતાજીની શક્તિ. 9 દિવસ કયા આધારે? તો કે 9મું ગુણ સ્થાનક ઓળંગે ને ત્યારે વિજયાદશમી. પણ અત્યારનો ટાઈમ બદલાયો એટલે કે વિજયાદશમી, દસમ એટલે શું બતાવું? તો રાવણના 10 માથા. અહીંયાથી પોતે રામ થઈને તીર છોડે, ઘરમાં વેલ્યુ ના હોય અને અહીંયા તીર છોડે. અને તીર છોડનારો પાછો કોઈ રાજનેતા હોય, કારણ કે એના હાથે જ રાવણને મારવા પડે, કારણ કે એ પોતે સરખે સરખાને જ મારે ને. બાળે રાવણ તો ભાવિ તીર્થંકર, અને એના ટાઈમમાં 9 ગ્રહો એના ઘરમાં સેવા ચાકરી કરતા. 9 ગ્રહો રાવણના મહેલમાં સેવા આપતા, અને આપણને નડે છે. વીટી પહેર લેજો. અને પેલો કે આ ચાંદીમાં પહેરજો ને આ સોનામાં. એટલે અહીંયા પૈસાના ઠેકાણા નથી. તું કહેતો હોય તો હાથમાં રાખું. 9 ગ્રહ એને જ્યોતિષ્ક દેવો કયા. જ્યોતિષ્ક. અને જ્યારે અમે આહાર અર્પણ કરીએ ને, અમને દાદાએ વિધિ બતાવેલી છે. કારણ કે દાદાની તબિયત નરમ ગરમ રહે એટલે કે વિધિ કરો, અમે તમને કહીએ છીએ એમ કરો. દવાની વિધિ બતાવી, આહારની વિધિ બતાવી. આ જાણવા જેવું છે. એમને એમ કઈ દવા ઠોકવાની નથી. જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું તો કે થઈ ગયું. કારણ કે ડાયાબિટીસ વાળો ઘર લઈ ગજવામ લઈને ફરે. ત્રિમંત્ર ગજવામ ના રાખે, પણ ગોળી ગજવામ રાખે કે જ્યારે જ્યારે તકલીફ આવશે ત્યારે હું કાઢીશ ને ત્રિમંત્ર વાંચીશ. આમ નાખી હોય. મારા જેવાએ પાછું કીધું હોય કે મારી ગોળી સાચવજો ને. મારી ગોળી હોય વાંધો નહીં, ચાલો. તો શું વાત કરતો હતો હું? 9 ગ્રહ ચાકરી કરે, જ્યોતિષ્ક દેવો. અને દાદાએ જ્યારે પ્રસાદ ધરાવજો ત્યારે અમારે કેવું પડે? પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી બધું બોલી. ભુવનવાસી દેવ, વૈમાનિક દેવ, જ્યોતિષ્ક દેવ અને વ્યંતર દેવ, એમને આહાર આ પ્રસાદ અર્પણ કરું છું. કઈ ગપ્પું નથી. આ તો બહુ જ વિનય શીખવા જેવો છે. હનુમાનજીને ખબર ના પડી કઈ સંજીવની કઈ તો હનુમાનજી આખો પહાડ ઉચકીને લાવ્યા. પણ જ્યારે રામ ભગવાન તોડવા ગયા ને તો રામ ભગવાને પણ નમસ્કાર કર્યા, વિનય કર્યો અને પછી તોડ્યું. ઔષધિનો વિનય કર્યો, ઔષધિની પ્રાર્થના કરી, ઔષધિના દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કર્યા અને પછી ઔષધિ તોડી. એમને એમ કઈ દવા માફક આવી જાય? એટલે તો અત્યારે બધાને સાઈડ રિએક્શન આવે છે. ફ્રન્ટ રિએક્શન નથી આવતું, પણ સાઈડ રિએક્શન આવે છે. આનું સાઈડ રિએક્શન ખરું? હા, કઈ સાઈડનું? ઓફ સાઈડનું, લેગ સાઈડનું? શું આપણને ગોખાવી દીધું છે એક એક વાત. વિધિ કરો. ઔષધિમાં રહેલા સર્વ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું. ઔષધિના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું. ઔષધિમાં રહેલી વિતરાગતાને નમસ્કાર કરું છું. આ ઔષધિ જે દર્દ માટે બનાવી છે એ દર્દને પણ નમસ્કાર કરું છું અને એ દર્દની વિતરાગતાને નમસ્કાર કરું છું. આ તો પેલું ગોળી, કારણ કે હવે લેવાની હોય 5-6, આ ડૉક્ટર ગાલી દીધી હોય 6-7.
એ કોઈ તો વિધિ કરું, પણ 6 ની કેમ નહીં કરું તમારી વિધિ? તો કે બધી આત્મા લઈને એક સાથે થાય. આજે ભુવન આહાર કીધું, આહારમાં રહેલા સર્વ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું, દાદા કે છે. આહારમાં રહેલા સર્વે શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. લીલા ધાણા વાપરો છો ને તો એમાંય શુદ્ધાત્મા છે, લાલ મરચુંમાં શુદ્ધાત્મા છે, હળદરમાં શુદ્ધાત્મા છે, મીઠુંમાં શુદ્ધાત્મા છે, રાઈમાં શુદ્ધાત્મા છે. નથી શુદ્ધાત્મા? જેમાં શુદ્ધાત્મા ના હોય એ વસ્તુ ખવાય જ નહીં. ખવાય? અને આપણે તો જોરદાર ગોળ તો જે નાખ્યો છે, એટલે દાળમાં ગોળ. અમારા આપણે આવે મંદિર પર, નॉन गुजरात, क्या यार आप गुजराती लोग क्या है यार, आप अलग से स्वीट रखो ना, सब चीज स्वीट, सब मीठा, दाल में भी गुड़। आप लोग को यहाँ पे डायबिटीज ज्यादा है सबको? मैं बोला किसी तो ही नहीं है, આ તો બધા બીજાને ડાયાબિટીસ આપે એવી જાત છે આ ગુજરાતી તો. પેલો એમને બળીને મરી જાય, ઘરે જઈને ખબર પડે કે કેલેરી ક્યાં ગઈ બધી. શાક મીઠું, દાળ મીઠી, કહેવાય શું? તુવેર દાળ. જેને ચોવિયાર કરવાના જજો, અને તમે ના જવાના હોય તો અમે જઈએ 3 જણા પછી. તમારે બહુ આમ સાત્વિક છે અત્યારે ચોવિયાર. થેપલા છે, થેપલા છે. તમારે ચોવિયાર કરવો છે? ના ના ના, હું મેનુ જાણી આવ્યો એટલે જ તમને કહું છું. થેપલા છે, દાળ ઢોકળી છે. જોજો પેલો ચમચો મોટો આપજો આ ચોવિયાર વાળા, નહીં તો દાળ અંદર હશે ને ઢોકળી નીચે પડી જશે. કારણ કે ઢોકળી ખાવામાં તો બીજો 10 મિનિટ જાય. બધું પેપર ખોડી ન નાખો, જવા દો ને એ લોકોને. પછી પાકા કેળાનું શાક છે, બપોરે વહીધું ને કેળા, બપોરે કેળા વહીધા. ચાલો, જયમેશ આનંદજીની કીર્તન ભક્તિનો ટાઈમ થયો. હા 6:10 થઈ. એ બોલવા દો એમને. હા બોલો. 10 મિનિટ ગ્રેસ આપો આપશો. આપો. કાલે મહાવીર જયંતિ છે, બધા પ્રેમથી આવજો ભગવાનનો જન્મ દિવસ મનાવવા. તો અત્યાર સુધી કેવી રીતે આવ્યા? આ તો કઈ રીત છે તમારી આમંત્રણ આપવાની? અત્યારે બધા અડધા જીવે આવ્યા. અમારો પ્રેમ દેખાતો જ નથી તમને? શું થયું હરિન્દર? ગાવા દે ને, પાછો ટાઈમ બગાડ જ વચ્ચે. 2 જણા, એક રમેશભાઈ ગાંધી એ દેહ વિલય પામ્યા, અવસાન પામ્યા, અને બીજું નરેશભાઈ મહેતાના શાળા થાય, સંજય મહેતા. પહેલાં મુંબઈમાં જ રહેતા હતા, પછી બરોડામાં આવ્યા. સંજય મહેતાના મમ્મી જે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ સત્સંગમાં, એ પણ અત્યારે એક્સપાયર્ડ થયા. એટલે ખાસ આ બધાને કીધું છે, પ્રાર્થના કરજો અને ખૂબ ઉર્ધ્વ ગતિને પામે એ રીતે બધા. સંજય મહેતાના મમ્મીનું નામ રમીલાબેન, સારા હતા. મારા ખ્યાલથી જાગૃતિબેન એમના મમ્મી થાય. અને રમેશભાઈ ગાંધી પણ આજે એ પણ એક્સપાયર્ડ થયા, કારણ કે ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે હવે આ રીતે છે. પણ બધાને સમાધિ મરણ હોય જ. મહાત્માઓ સમાધિ મરણમાં જ હોય. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં દાદાએ આપેલું જ્ઞાન એને મરણ અવસ્થે, એટલે કહ્યું ને બધાએ, અંત સમયને માટે દાદા માંગુ છું વરદાન, જો દાદા નહીં આવો તો મચી જશે તોફાન. દાદા દાદા કરતા મારા નીકળે અંતિમ પ્રાણ. અનંત કાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો દાદા અમારા પરમેશ્વરને, દાદા અમારા પ્રાણ.
વાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો સ્વીકારો પ્રણામ દાદા, સ્વીકારો આપણા બધાની પ્રાર્થના કે મહાત્મા હે સિમંદર સ્વામી તુમ શરણો માલે જો. હે સિમંદર સ્વામી તુમ શરણો માલે જો. હે કેવળ સંદાની ભવ પાર કરી દેજો. હે કેવળ સંદાની ભવ પાર કરી દેજો. બહુ સરસ પ્રાર્થના. એ બંને માટે આપણી આ પ્રાર્થના ભવપાર દાદાએ કર્યા અને સિમંદર સ્વામીના શરણમાં જઈ પોતાનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરી અને જગતના કલ્યાણના નિમિત્ત બને એ હૃદયથી પ્રાર્થના આ પદો ગાઈને આ ખાસ